conclusion ng NBI, ang sabi sa akin, meron daw siyang tusok na nasaksak, sinaksak daw siya. Tapos may mga paso at saka sugat na parang binuel siya na rape. Tapos nanglaban siya. Sa panglaban niya, sinaksak siya, sinaktan siya. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung anak ko. Hindi sana balik kung nakita namin yung pagkamatay niya. Pero hindi po. Awang-awa ko sa anak ko dahil nung dumating yung bangkay niya rito, puro pasa. Nilabas nila ako para hindi ko yun makita. Ito lang nga po ko ang nakaalam lahat ang mga pangyayari. Боолчлогч. (2009 он) Ад жаргалын эрэлт. Филиппин улсын Манила хотын Кюзон дүүрэгт байрлах энэхүү ядуусын хороололд бидний нэвтрүүлгийн гол баатар Тэрил Этийн заа хэмээх 32 настай эмэгтэй өөрийн нөхөр 4 хүүхдийн хамт эрүүл энх элэг бүтэн ад жаргалтай амьдардаг байлаа. My neighbors call me as Mama's boy because I really love my mom so much. Then everything is so wonderful when she's alive. And then everything she said, I always follow her because I'm Mama's boy. Always on Sundays she always do a cook a lot of sopas or lugaw in our house because it's always a tradition on us, and she also likes to sing a lot. So in the morning she always said to my father, go set up the speakers so I can sing in the morning until the afternoon. And sometimes she doesn't want us to go around in the kitchen very much because we are so little, so that's why she wants to very clean house. That's why she doesn't want us to fool around on the kitchen. So she likes very tidy things. That's why stay put, I will just cook for you guys. She always do that. That's why. Ang wife ko, nagtatrabaho siya sa dentist, assistant siya. Ako, electrician sa maintenance sa company. Ang salary namin, yung maliit lang pero nakaka-provide naman sa araw-araw pagkain. Kaya lang ang iniisip namin mag-asawa, pag yung kinabukasan ng mga bata pag nag-aaral na, kaya naisipan niyang magtrabaho sa ibang bansa. За хатагтай Тэрил Этийн заагийн хувьд бүр хүүхэд ахуй цагаасаа л ядуурл гуйрамчлыг биеэрийн туулж бүр ийм жоохон байхаасаа л ахуулаад Манила хотын гудамжинд гэр бүлийнхэнтэй тус нэмэр болохын тулд цагаан эдээ нарийн боовыг зарж өссөн учраас өөрийнхөө туулж өнгөрөөсөн тэрхүү хүнд хэцүү амьдралыг үр хүүхдүүдтэй үзүүлэхийг хэрхэвч зөвшөөрсөнгүй.
Түүний үр хүүхдүүдтэй үргэлж хэлж загтаг байсан ганц үг нь болохоор миний туулсан амьдралыг та нар минь үзэх ёсгүй. Ингээд тэрээр өөрийн үр хүүхдүүдэд өндөр боловсролтой болгож хүний зэрэгтэй амьдруулахын тулд одоо өөрөөр хэлбэл үр хүүхдүүдийнхээ одоо ихтэй сургууль сурах сургалтын төлбөрийг олохын тулд ямар ч их хүний хийхээс одоо цааргалах хамгийн хэцүү сонголтыг хийсэн байгаа юм. I honestly don't remember much at the time because I was only I was 14 years old when she went to Singapore first, and the only thing I know is just that mom is going abroad because she's gonna help me with going to college. College here in the Philippines is like it's very expensive, and and at the time, like if you don't have at least $1,000 or $400 per month, you won't be able to support your college education if you really want a good institution to study. За Филиппин улсын хувьд 118 сая хүн амтай. Одоо хүн амынхын дийлэнх хувь нь амжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой буюу одоо бүтэн сар ажиллаад ердөө гар дээрээ бол $150 орчим цалин авдаг учраас тухайн улсын одоо эмэгтэйчүүд аль болох л одоо Азийн өндөр хөгжингүй улс болох Япон, Солонгос, Сингапур руу явж зорж одоо очиж ажиллахыг зорддог юм байна. За тэр тусмаа одоо тэдний хамгийн их очихыг хүсдэг улс нь болохоор Сингапур улс. За яагаад вэ гэхээр Сингапур улс одоо цаг уурынхаа хувьд гэх юм бол одоо Филиппин улстай маш ойролцоо цаг ууртай. Дээрээс нэмээд Сингапур улсын одоо хүн амынх нь дийлэнх хувь нь одоо маш их өндөр боловсролтой, соёлтой, өндөр орлоготой. За тэгээ үүсгэгчээр ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийг одоо зодож нүүдэх, харгасаар тамлах, амь насыг нь хохирох одоо тохиолдол харьцангуй бага байдаг учраас энэ улс руу очиж одоо ажиллахыг одоо маш их одоо тухайн улсын ард иргэд нь хүсэж мөрөөддөг юм байна л да. Kuan sa Singapore, ang nag-apply siya sa All Pro kay Lulit Bermudez. Kasi kaya siya nakilala niya yung agency dahil sa kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin, yung kapatid niya, meron doon din siya nakapagtrabaho sa agency na yun. Tapos nung nakilala niya yung agency na yun, inalok yung asawa ko na mag-apply din doon. So naengganyo naman yung asawa ko kasi para sa kinabukasan ng mga bata kasi apat na anak ko na umasa, apat sila na magkakapatid umaasa sa amin. За энэхүү агентлагийн тусламжтайгаар хатагтай Трилетийн за одоо Сингапур улс руу одоо очиж гэрийн үйлчлэгчээр ажиллах эрхийг олж авсан боловч энэхүү үйлчлэгээнийхээ төлбөрт 95,000 песог төлөх ёстой болсон. За энэ нь ойролцоогоор бол $1,620 орчим доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгөө гэсэн үг. Гэхдээ энэ 95,000 песо нь одоо өдөр тутмын амьдралаа дөнгөн данган залгуулж байгаа хатагтай Трилетийн зээгийн хувьд бол үнэхээр дааж давшгүй асар их хэмжээний мөнгө байсан. Tinawag ako dito sa bahay namin, dalhin namin sa agency niya daw para mag-abroad siya. Ako naman kasi noong mga time na yun, panay ang trabaho ko, araw-araw hanggang ngayon po. За хатагтай Трилетийн за энэхүү 95,000 песог төлөхийн тулд эхлээд гэр бүлийнхээ цорын ганц өмч болох одоо хөлд гүйцэтгэх цор ганц унаа болох нөхрийнхөө мотоциклийг эхлээд худалдан борлуулсан. За инглээгээд тэр хэмжээний мөнгө одоо бүрдүүлж чадаагүй. Тиймээс өөрийн ах トゥ, хамаатан садан, найз нөхөд одоо таньж мэддэг бүхий л хүмүүсээс одоо зээл мөнгө одоо цуглуулсан байж арайхийн тэрхүү 95,000 песог нь төлөөд Сингапур улсад одоо албан ёсны эрхтэйгээр 2 жилийн хугацаатаагаар гэрийн үйлчлэгчээр ажиллах эрхээ албан ёсоор авч чадсан байдгийн байна лээ. I mean, my mom left for Singapore. Like we didn't really want her to go out abroad. It's just at the time it's the only way of like really making sure that she would have the money to send all of us. My mom is a very courageous, very brave. She's a superhero, and she's until now, like I still look up to my mom. She's very she's a very strong person.
2010 оны 1-р сарын 26-ны өдөр. Сүүлчийн үдийн зоог. За 2010 оны 1-р сарын 26-ны өдөр Манила хотын Quezon дүүрэгт байрлах All Pro Staffing Consulting Service нэртэй хөлбөр зуучлалын байгууллагын үүдэнд хатагтай Тэрил Этенза өөрийн арга гэрийнхэнтэй үдэх ёслоо үйлдэхээр очсон байгаа юм аа. За Тэрил Этензагийн хувьд хөлбөр зуучлалын байгууллагад төлөх ёстой 95,000 песо төлөхийн тулд өөрийн гэр бүлийнхэн хамгийн сүүлийн песо хүртэл зарцуулчихсан учраас түүний арга гэрийнх нь үр хүүхдүүд нь ээжигээ онгоцны буул руу хүргэж өгч үдэн гаргах ямар ч боломж байгаагүй учраас энэ байгууллагын үүдэнд үдэх ёслоо үйлдсэн юм байна лээ. За энэхүү үүдэлтийн үеэр Нило Атензагийн гэр бүлийнхэн Sky Flix нэртэй жигнэмгийн хайрцагтай жигнэмгийн багцыг эзэн нь гэр бүлээрээ эзсэн хамгийн сүүлчийн үдийн зоог байсан гэдгийг тэдний хинэнч мэдсэнгүй. За тухайн үед 8 настай байсан 3 дахь хүү болох Амбой нь ингээд дүрсгүүдээ ээжигээ тойрол гүүгч хараагаал ингээд бааз жаргалтайгаар баяр хөөртэйгээр явж байсан бол хамгийн бага охин болох Найла тухайн үед 6 настай байсан. Найла охин ээжийнхэн тээврээс тас зуурчаад нулимс дүүрсэн нүдээр л ээж рүү хараад байсан гэж байна. When I was young and she left, I was actually with them. We went to send her away to Singapore. And she was telling me that she told me that I should be a good girl and I should listen to my sister and my dad. За All Pro Staffing and Consulting Service компани үйлчлэгээний ажилт нь тухайн үед офисоосоо гарч ирээд Тэрил Этензад хандан онгоцны буул руу явцаг болсон гэдгийг яг хэлэх яг тэр мөчөд нөгөө бага охин Найла чинь ээжээсээ тас зуураад ээжигээ явуулахгүй хэмээн гинтхэн уйлж хэлсэн. За тэр хүртэл нулимсаа байранд твчиж байсан Тэрил Этенза бол өөрийн мэрэхгүй энэд бол уйлсан. Тэгээд Найла охиндоо хандаад ердөө 2хан жил шүү дээ. Бидний амьдрал өөрчлөгдөх болно. Ухаантай төвчээртэй байгаа ч хэмээн хэлээд нулимсаа хатар даган уусах нулимсаа арчаад тухайн офисын хаалга руу уусах мэт шингэн оржээ. After she left us when I was 8 years old, and then she said she will go abroad because it's for our future. And then after that, she will come here, and then we will be complete again. And then За аз болоход Тэрил Этензагийн хуваарлагдж очсон Сингапур айл бол маш сайн айл байсан. Цалин мөнгөс цаг тухайд нь өгдөг байсан. Тэгээд Тэрил Этенза бол ажлынхаа чөлөө цагаар арга гэрийнхэнтэйгээ чөлөөдөө Facebook бусад холбооны хэрэгслийг ашиглан харьцдаг, холбогддог байсан. За би ийм айлын гэрийг цэвэрлж байгаа. Би эдгээр хүүхдүүдийг асарч байгаа хэмээн тухайн асарч байгаа хүүхдүүдийн зургийг хүртэл явуулаад ер нь л арга гэрийнхэнтэй чөлөөтэй холбогддог байж харилцаа холбоотой байж чаддаг байсан юм байна. Every day was like a constant reminder of her not being there. So it was very hard for me specifically because I was young. We would often talk in letters. She would write me letters with stickers and hearts, and she would tell me to be. She would remind me to be a good girl, and yeah, it was just really hard because I was young. I remember I said to her before the accident happened, before you if you come home, I will cook for you. That's the last message that I said to her.
I will cook for you the adobo because I perfected your adobo recipe. Ингээ бүр хөөрхөн байгаа шүү дээ. Ээжээ таныг ирэхэр чинь таны дуртай хоолой чи хийж өгнө. Ээжээ таныг ирэхэр чинь би таны хийдэг хоолойг хамгийн төгсөж сурцсан байна гэл хүн ээж рүүгээ ярахаараа хэлдэг. Тэгээд тэрий латин цагийн хувьд бол өөр хүүхдүүдтэй хандаад хэлдэг зүйл нь тэр тусна том охин Маритай хандаад хэлдэг нь болохоор хичээлээ сайхий. Би та чамайгаа одоо өндөр боловсролтой болохын төлөө тэнд ирсэн байгаа шүү. Миний хүү хичээлээ сайн хийлгэж загтдаг байсан баг. Тийм ч учраас охин маш их хичээж онц дүнтэйгээ сурч чаддаг байсан. Бүх шагналыг төвөдөг байж. Right, and we would still see each other after her work, but when she went to Singapore, it's like, you know, we had no mother to go home to. Even the fact that we have to, you know, there's a parent assembly, and you know, we don't have a parent that will come. Like I'm a very like I used to get medals a lot because I want to give the medal to my mom to be so she's gets proud of me, but the fact that she can't even go to the school just need to give me my medal is like it's sad, but you know, I know for a fact that, you know, she did what she can to provide for our family then. За ингээд хатагтай тэрий латин цагийн хувьд бол Сингапур улсад 1 жил 5 сарын турш ажиллаад ёстой өдөр шөнөгүй бори бокс хийхгүй ажиллаж нэг эдэн цаас суулуулж чадсан. Тэгээд 2011 оны одоо 6 дугаар сард гинтийн шийдвэрийг гаргасан байна. Одоо хангалттай би хармаар байна. Үр хүүхдүүдээр очимаар байна гэж хэлсэн. Ингээд тэрвэр өөрийнхөө одоо бүх ачаа бараагаа бүгдийг одоо гэрлэгөө каргоор өгчөөуулаад 2011 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гэр бүл рүүгээ буцах онгоцныхаа тийзийг хүртэл захиалж чадсан байдгийн юм лээ. Ang nakauwi dito, di ba, ang nakauwi dito galing sa Singapore yung mga gamit niya. Hindi siya nakauwi kasi pinapatapos yung kontrata niya doon sa Ёстой л нөгөө өр зүрхээ өмөртөл өр хүүхдүүдээс санчихсан тийм ээ. Өр хүүхдүүдтэй очих гээд хоног тоолн цаг минутад өнгөрч өгөхгүй ингэж тарчаад жийсэн одоо тэрий латиндад Атензад All Pro Staffing Consulting and Service компани зүгээс бол дараах шагалтыг үзүүлсэн. За чи Сингапурт 2 жилийн хугацаанд ажиллана гэж ирээ үздэй. Гэтэл одоо чамд дахиад 6 сарын хугацаа байна. Чи энэ 6 сарынхаа хугацааг Монголд очиж дуусгах ёстой. Хэрвээ чи Монголд очиж одоо энэ гэрээний хугацаа дуусгахгүй бол би чамаас одоо гэрээний нөхөн төлбөрөө нэхэмжлэн тэр мөнгийг төлөхгүй би чамд шорон цуулна гэж бүр айлхан сүрдүүл дарамтлж байгаад түүнийг Монгол руу явахаас өөр ямар ч аргагүй байдалд оруулсан байгаа юм. Transfer siya ng agency niya doon sa Singapore. Transfer siya sa Mongolia kasi pinapatapos yung kontrata niya. Pero ang usapan namin, uwi na siya. Gusto niya, siguro para hindi siya makasuhan ng agency, tatapusin yung kontrata niya. Di pumunta na siya sa Mongolia. Nagtatrabaho na siya doon. Ng agency doon. Tapos nung nag-work na siya doon, За тэрий латин цаг одоо Сингапураас Бээжингээр дамжаад Улаанбаатар хот руу одоо Мятийн онгоцоор нисэх талбарыг нь худалдаж авч өгөөд түүнийг одоо дагуулж одоо албан журмаар тий албан хүчээр айлган сүрдүүлэх замаар Монгол руу авчирсан тэр хүн болвол одоо эрэл группийг үүсгэн байгуулагч Эрлийн Эрдэнэтийн Авайл гэргийг бөгөөд Австри улсын өргөмжит консул Даваа хүүгийн Сэргэлэн гэдэг хүн байсан юм аа. 2011 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр боочтолд өнгөрүүлсэн сар өдрүүд. За 2011 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Монголын иргэний агаарын тээвэр компанийн нислэгээр Даваа хүүгийн Сэргэлэн гэдэг одоо энэ хүү эмэгтэй тэрий латин за гэдэг эмэгтэйг одоо ямар ч хөдөлмөрийн гэрээгүйгээр гэртээ одоо үүсгэгчээр ажилуулна гэдэг одоо нөхцөлтэйгээр Монголд авчирсан байдгийм аа. За Австри улсын өргөмжит консул хэмээх одоо албан тушаалтай. Тэгээ өөрийнхөө одоо гэр бүлийнхээ масар хэмжээний өмч хөрөнгөндөөс хагасан энэхүү дайжлан авгаа. Одоо тэрүүл Атензаг одоо Монголд авчирсан даруйда
хаан уул дүүргийн 4-р хорон нутгийн дэвсгэрт байрлах, бүр нөхдийн амны бүр цаад хязгаар үзүүртэнд байрлах өөрийнх нь одоо тансаг байшинтаа авчираад шууд л гэрийн үйлчлэгчээр ажиллуулах нь тэр. Ilang months, many months hindi siya nagpakuan sa akin. 3 months, 5 months, nagparamdam siya sa amin. Tumawag siya. Sabi niya hirap na siya doon. За Филиппин улсын иргэн Тэрий Латин за одоо Монголд ирэх үед Эрлийн Эрдэнэтийн гэрт ирэх үед бол түүнд Nokia маркийн гар утас мөн нэг ширхэг зөөврийн компьютер байсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын тэргүүн баян Эрлийн Эрдэнэтийн гэр бүлд одоо тэр том хаусд нь бол мэдээж хэрэг лангийн утас тийм ээ. За эсвэл одоо Wi-Fi цэцгэж төхөөрөмжл байж байх нь тодорхой шүү дээ. Бүр хангалттай байгаа. Өөрөөр хэлбэл би энэгээр юу хэлэх чийсэн бэ гэдгээр Тэрий Латин за гэдэг хүн Монголд ирсэн даруйда арга гэрийнхэнтэйгээ одоо ямар нэгэн байдлаар одоо фэйсбүүкээр гэдэг юм уу интернетээр одоо холбоо барьж арга гэртэйгээ холбогдох бүрэн боломж техникийн хувьд байсан гэсэн үг. Гэтэл яагаад чинь бүхэл бүтэн 5 сарын турш ингэж арга гэрийнхэнтэйгээ холбогдохгүй орс ураггүй алга болсон шалтгаан хайгаад үтсэн чинь нөгөө даваа хүүгийн сэргэлэн гэдэг авгаа чинь гэртээ авчирангуудаа түүний ноутбук болон гар утсыг шууд хураагаад авчихсан учраас тэрээр арга гэрийнхэнтэйгээ холбогдож чадахгүй тийм удаан хугацаа өнгөрүүлсэн байгаа юм. Ерөөс усан тайсан шулуушил халга болсон гэсэн үг. She did not deserve that. My mom did not deserve that. She wanted to go home. She told me she wanted to go home. And I know how scared she was. Ингээд 2011 оны 11 сарын үед одоо Тэрий Латин за гэдэг хүн өөрийнхөө тэр Mobicom-ын дугаараас одоо арга гэрийнхэнтэй гинтхэн холбогдсон. За нөхөртэйгөө болон үр хүүхдүүдтэйгээ бүгднтэй нуцаа ярьсан. За тэгтээ хүүхдүүдтэй болохоор одоо ээж нь утахгүй очноо. Та нар минь одоо хичээл намаа сайн хийгэр хийдэг одоо жижигүрийн үгээ хэлсэн боловч эр нөхөртэй болохоор одоо өөр өвтгөн дараах зүйлийг хэлсэн байдгийм байх лээ. Yung tumawag siya sa akin na gusto niya nung umuwi kasi sinasaktan daw siya nung anak ng amo na si Jaja. Tapos nung kuan niya, hindi raw siya makauwi kahit sinasaktan siya kasi wala siyang magawa na makauwi kasi hindi niya alam kung paano makauwi. Kaya tiniis niya lang lahat niya yung pang-abuso sa kanya doon. За тэгэхээр саяны ярианд урдтаад байгаа тэр нэг эрх мэдэлтэй хүн гэдэг нь болбоос Тэрий Латин цаг одоо айлхан сөрдүүлэх замаар Монголд авчираад нөхдийн амд байрлах тэр том байшинтай одоо хашиж хориод гар утсыг нь хураагаад ямар ч одоо арга гэртэйгээ холбоо хамаарал одоо харилцаа холбогдох боломжгүй болгон зарцлан боортолж байсан Бадарчин Эрдэнэт гэдэг хүн юм аа. За Бадарчин Эрдэнэт нь 1959 оны 9-р сарын 17-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. За тэрээр 1989 онд уул уурхай, боловсрал, баг санхүү, барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Эрэл группийг үүсгэн байгуулсан Монгол улсын тэргүүн баячдын нэг юм аа. За тэрээр 1998 онд Эх орон намыг үүсгэн байгуулсан. 2000-аас 2008 онд улсын хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдсон ажилласан. 2004-өөс 2005 онд Батлан хамгаалахын сайд, 2006-аас 2008 онд төш эрчим хүчний сайдаар ажилласан ийм хүн байдаг. За Эрлийн Эрдэнэт нь ийм намтар түүхтэй, ийм их хөрөнгө чинээтэй, ийм их эрх мэдэл улс төрийн нөлөө хүчтэй хүн учраас түүнээс Тэрий Латин за бол маш их хайж тэр хүний одоо эрхлээс гарч чадахгүй боочлогдож байсан байдгийм байна лээ. За би яагаад боочлолт байсан гэдгийг үгийг одоо тийм ээ итгэл төгс хэлж байна вэ гэхээр Тэрий Латин за гэдэг хүнийг гэртээ байлгаж, иршээлтэй байлгаж, зодож, нүдэж, өдөр шөнөгүй зарцалж явах хугацаанд Эрлийн Эрдэнэтийн гэр бүлийнхэн түүнд нэг ч төгрөгийн цалин үлсийг олгоогүй. Тийм учраас боолчлол байсан хэлээд байгаа. Pinahirapan daw siya doon sa trabaho niya doon. Nasaktan daw siya, sabi gusto niya na umuwi.
Tapos, hindi siya makauwi eh. Kasi hindi siya nagpapadala sa amin kasi hindi ko alam. Hindi siya nagpapadala sa amin. Hirap na hirap kami dito. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang siya. Энэ утганд ажиллаж байсан цалингийн бүр нэг ч төрлийн цалиугүй байсан гэж л. Тэгэхээр энэ болохоор бүр яг хүний 8-ыг одоо боолчлол гэдэг одоо зүйл залтанд орох уу? Хуульчийн хавьд ярьж өгөөч нэг. Yes. So that is exactly a case of human trafficking. And the fact that she was brought from the Philippines to Singapore, from Singapore to Mongolia for unpaid labor, that's exactly what we call human trafficking. За Сингапур улсын хуулийн дагуу одоо ямар үйл ажиллагаа явагддаг вэ гэхээр тухайн улсын иргэнийг одоо гэрийн үүсгчээр ажиллуулж байгаа одоо ямарваа нэгэн гадаад улсын иргэн аж ахуйн нэгж нь болохоор сард одоо багадаа $500 одоо цалин өгөх ёстой гэсэн тийм нэг хууль журам үйлчлдэг юм байна л да. Хэрвээ энэ Ирлийн Эрдэнэтийн гэр бүлийнхэн одоо энэ Австри улсын өргөмжит консул даваа хүүгийн сэргэлэн нарт тийм ээ хууль ёсыг чандлан сахидаг хүний хөлбөрийг шударгаараа үнэлдэг тийм одоо сэтгэл зүрх хэрвээ байсан бол тэр сар болгон өгөхөөс $500 нөгөө л явчих байсан. Гэтэл өгөөгүй. Уг нь бол эдний гэр бүлийнхэнд $500 гэдэг чинь бол зөв бүксээ харьчаад хайдаг цаастан тэнцвүүц тийм л үн цэнэгүй мөнгө байхгүй юу? If we just know that she was being bitten, or she was having difficulties in Mongolia, we would have done something like maybe we would have contacted all the government, the police even, to send her back here in the Philippines. But we just knew what happened when it was too late. За хөдөлмөрийн харилцаан дээр нэг албан хөдөлмөрийн тухай конвенц гэдэг олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага 29/105 гэдэг конвенцтэй байна. Тэгээд тэрэн дээр юг тодорхойлж нэр хөдөлмөрийн харилцаа бол нэгдүгээр сайн дөрвөн үндсэн дээр байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл би ийм ажлыг хийхийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг нэгдүгээр илэрхийлэх ёстой гэж байгаа. Яг илэрхийлэх ёстой. Энэ бол нөгөө нэг талын тулгалт биш байх ёстой. Хоёр дахь нь хариу хөлс өгөх ёстой. Тэр хөлс нь өөрөө бас зохистой байх ёстой, шудраг байх ёстой. Хөдөлмөрийн хөлсийг яг л одоо дүрм журмын дагуу үнэлсэн байж энэ бол албан хөдөлмөр биш, мөлчлөг биш болно. Тэгэхээр Филиппин улсын иргэн Тэри Латинза гэдэг хүн 2011 онд Ирлийн Эрдэнэтийн гэр бүлд үйлчлэгчээр ирснийхээ дараа цалин хөлсгүүгээр ажилласан байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар болохоор тухайн хүн хөдөлмөрийн харилцааны хувьд маш их зодуулт заншуулдаг байсан байна. Гуравдугаар болохоор тэр хүн одоо гар утас харилцаа холбооны эрсдэл бүгдийг нь хураалгаад ар гэртэйгээ холбогдох ямар ч боломжгүй болцсон байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ хүн боолчлолд өртсөн гэдгийг одоо хэлж ойлгож болох уу? Гэмт хэргийн охирогч болсон байна шүү дээ. Ер нь бол гэмт хэрэг шүү дээ. Одоо бид нэр хүний бие талдаж болохгүй гэдэг одоо бүгдээрээ л мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний бие талдах эрүүл мэнд тийм үү? Одоо 8 наснд нь халтах гэсэн шууд гэмт хэрэг Монгол улсын эрүүгийн хуулиар заасан гэмт хэрэг. Одоо энэ хүнгээд нэг бэлгийн хөдөлмөрийн мүүлжлэг боолчлолд одоо өртсөн байж болцсохгүй болчихлоо шүү дээ. Ер нь нар тогтоодож ил байл та. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ хүнд эрүүгийн хуульд заасан ямар хариуцлага ярих вэ тэр боолчж исэн хүмүүст. Тэгээ бас энэ хэрэгт хүн хэлж хугацаа гэж байдгүй. За эрүүгийн хуулийн зүйл ангийг бол би одоо шууд мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ юу за нөгөө хэлсэн зүйл анги үйлдэлүүдийн тогтоох гэдэг шүү дээ. Одоо амнаас нь юунаас болж ирсдвэ? Нэг за тэр байсан хугацаанд ямар байдлаар одоо тэр эрүүл мэндэд нь халдсан юм уу, зодсон юм уу те яасан юм бэ гэдэг асуудал яригдчих. Нэмэх нь мөнгө өгөөгүй өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүнийг их орондоо буцах боломжгүй нөхцөл байдалд байсан, хавцсан ийм асуудал байгаа мó гэд. Энэ болгон дээр нь тусдаа яригдаж таахал асуудал байна шүү дээ. Тэцтэй ер нь бол амнаас нь л тухайл асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо юунаас болж амиргдөө гэдгийг тогтоож ижил нөгөө эрүүгийн хуулийн зүйл амиргаа орж тарах гэдэг юм л да. Тэгэхээр Монгол улсын хүний эрх үндэсний комиссийн дарга одоо сүмжтэй яриаг та бүхэн сонслоо шүү дээ. Энэ бол гинт хэрэг үйлдэлсэн байж тээ гэдэг. За тэгэхээр Монгол улсын эрүүг бол юу заасан байдаг вэ гэхээр за 2011 он хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан 2002 оны эрүүгийн хуулийн 113 дугаар зүйлд хүн худалдаалах гинт хэрэг их зүйчлэл байдаг. За 113-ийн 1-т юу заасан бэ гэхээр хүнийг мүлжих зорилгоор хүч хэрэглэхээр занлхийлэх, хулгайлах, зайллах, хуурам ихтэх, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, эмзэг байдлыг нь далимдуулах, эсвэл хүчирхийллийн бусад хэлбэрийг ашиглах, түнчлэн өөр хүнийг иршээлдээ байлгаж буй этгээдийн зөвшөөрлөг авахын тулд төлбөр төлөх, ашиг олгон хахуулдах аргаар хүнийг хүн худалдаалах гэмт үйлдэлд эсвүүлсэн, тээвэрлсэн, нуун далдалсан, дамжуулсан, хүлээн авсан үйлдэлийг хүн худалдаалах гэмт хэрэг хэмээн томьёосон. За тэгэхээр
Австри улсын өргөмжит консул Даваахүгийн сэргэл нь энэхүү гэмт хэргийг үйлдэхдээ 113-ийн 2-ын 7 буюу албан тушаалын эрх мэдлээ уруулан ашиглах буюу иршээлтэй байгаа хүнийг за 113-ийн 2-ын 9-т заасан буюу хохирогчийн бичиг баримтыг авах, нуух, устгах арга хэрэглэж. За 113-ийн 2-ын 10 буюу улсын хил дагуулan энэхүү гэмт хэрэгээ үйлдсэн гэж. За үүн дээр эмзэг байдлыг далимдуулна нь юу хэлж ийнэ вэ гэхээр Тэрил Атенза гэдэг хүн Монгол улсад бол анх визгүй орж ирсэн. Яагаад вэ гэхээр 1993 оны засгийн газар хоорондын хилцээрээр Филиппин улс болон Монгол улсын иргэд хоорондоо 21 хоногийн хугацаанд визгүй зорчих хэрэгтэй байдаг. Нэгсэнтэй аялын визээр 21 хоногийн хугацаанд байх ёстой байх нь шүү дээ. Гэтэл яг энэхүү боломжийг нь ашиглаж Даваахүгийн сэргэлэн гэдэг хүн түүнийг гэртээ авчирангуудаа визийг нь сонгож өгөөг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнийг Монголд хууль бусаар оршин сууц болгох хувиргацсан байхгүй. Санаатаагаар. Тэгэхээр энэ хүн Монголд ирсэн зорилго нь юу вэ гэдгээр цалин хөлс авч үр хүүхдийгээ өндөр боловсролтой болгох шүү дээ. Ерөөсөл тэр байхгүй. Түүнээс биш эдний гэр бүлийнхэнд үн төлбөргүй зарцагдаж, зодуулж, боостогдох жирээгүй байхгүй юу? Гэтэл энэ нөхцөл байдлыг нь ашиглаж тэр хүнийг ингэж визийн сунгаагаа өгөөсөдөд энэ хүн хаашаач гарах боломжгүй болсон. Эдний гэр бүлээс холдох боломжгүй болсон байхгүй. Дээрээс нь нэмээд цалин хөлс өгөхгүйгээр зодож хүчирхийлж энэ хүнийг ажилуулдаг байсан. Уг нь бол Австри улсын өргөмжит консул Даваахүгийн сэргэлэн гэдэг хүн энэ гэмт олон үйлдэлүүдийн төлөө Монгол улсын эрүүгийн хуульд заасан 10-аас 15 жилийн хорих яллыг эдлэх ёстой байсан шоронд. Гэтэл тэр хүн төдийгөөс өнөөдөр хүртэлх хугацаанд ямар ч ял шитгэл идлээгүй гэдгийг та бүхэн бүгд мэднэ. Yung tumawag siya sa akin na gusto niya nung umuwi kasi sinasaktan daw siya nung anak ng amo na si Jaja. За, Филиппин улсын иргэн Тэрил Атензаг одоо гэртээ зарцалж боолцож байх үедээ одоо түүнийг бит халдаж зоддог байсан Жаажа гэдэг нэгэд дурддагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Жаажа гэдэг нь болохоор Эрдэнэтбатын том хүү Жаргалан юм аа. (2011 оны 11-р сарын 13-ны өдөр сүүлчийн дуудлага. We had a call before, Mom and I. I dreamt about her I dreamt of her that she was crying. And she was just sitting down on a bench and she was just crying. And I was really worried. I was scared. When I woke up, we had this once in a lifetime chance to talk to her when she was in Mongolia. And I told her that I dreamt about her, that she was crying, and I wanted to hug her, I wanted to go to her. And I don't know if it was if it was a smart move to tell her that, because I know I feel now how scared she was. And I could hear her voice trembling on the other line, saying, "It's okay, it was just a dream. And it doesn't mean anything." And she would just keep telling me to be strong. She really wanted to go home. We saw these notes that she had on her luggage that came back home with her body. It had like notes of what to bring home. And my name was there. And she wanted to bring home clothes for me, like stickers and stationaries, because she knows I love writing. There was a section of each with her name, like for Nairel, for Amboy, for my bunso. And each wrote things that we like. She would want to give us when she goes home. Ang isipan, mata ko ay luwag.
sinasaktan, gusto niya nang umuwi na kumontak siya sa amin na uuwi na siya kasi sinasaktan daw siya nung anak ng amo. Хайртай хань ижил нь хүний нутагт одоо нэг эрх мэдэлтэй баян айлын гэрт зарцлагдаж, боочлогдож, зодуур нүдүр дор ажиллаж яах гэдэг мэдээ сонсно гэдэг бол ямар ч хүний өрийг өвтгсөн хамгийн аимшигтэй зүйл байх нь тодорхой. Харамсалтай нь одоо ард үлдсэн 4 хүүхдэд тижээхийн тулд өдөр шөнөгүй ажил эрхэлж исэн нийлэг Атензагийн хувьд бол тухайн үед хийж чадах зүйл үнэндээ байгаагүй. Түүнд өстой дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуу өстой уйлгаас өөр ямар ч одоо хийж чадах зүйл байгаагүй гэх юм бэл. (2011 оны 11-р сарын 20 учир битүүлэг үхэл. 2011 оны 11-р сарын 20-ны өдөр Цагдаагийн ерхий газрын дуудлага мэдээллийн 102 дугаарын утсанд одоо хаан улд үүргийн 4-р харааны нутагт дэвсгэрт байрлах Эрэл группийн ерөнхийлөгч Бадарчин Эрдэнэбаатын одоо хувийн орон сууцнд гэрийн үүсгчээр ажилладаг Филиппин улсын иргэн Тэрил Атенза хэмээх эмэгтэй гаднаа ил харагдах шарах гэмтгүүгээр ань насаа алдлаа гэдэг дуудлага мэдээлэл анх ирсэн байдаг юм аа. За уг дуудлага мэдээллийн дагуу хаан улд үүргийн цагдаагийн хилцийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн ахмад мөнх цулаар ахлуулсан бүрэлдэхүүн хэргийн газар дээр яваад очиход бол дуудлагаас арай өөр зүйл байсан. Гаднаа олон тооны одоо шарах гэмтэлтэй одоо духанда шанаанда ингэ зохиулсан тийм зохиолоо хөрсөн уул мөртэй. За тэгээд энэ хоёр шувуу нин тэндгүү ингээд атгалт базалтаас үүдэлтэй ингээд бяцралт цус хуралдуудтай буглаг нь бяцарсан. За биед нь бас хутга мэт зүйлээр үүсгэгдээд идэгсэн тийм шар сөрөвтэй. Тохоон тус газарт нь бас ингээд тийм халуун гал одоо тийм халуун төмрөө ч юм уу төөнж үүсгэсэн байж болзошгүй тийм шарах уул мөртэй ийм эмхтэй үнэ цогц байсан. За нүд хайлтрам эдгээр зургуудыг би бол Монгол улсын шүүх шинжилгээний байгууллагад насаараа ажилласан Монгол улсын одоо хамгийн урдаа барьдаг шилдэг шинжээчд үзүүлж шинжилүүлсэн л дээ. Та энэ зургийг хараад хэлээд өгөөч. Энэ шарах гэмтлүүд нь ямар учиртай байна гэсэн чинь. За энэ шарах гэмтлүүд бол цоо шин гэмтлүүд байна. Өөрөөр хэлбэл энэ шарах гэмтлүүд үүснээс хойш 24 цаг өнгөрөөгүй байсан байна. Тухайн гэмтлүүд нь бүгдээрээ ам хөрөгчийг амьд байх үед нь үүссэн байна. Өөрөөр хэлбэл ам насаа алдахаас өмнө эсэргүүцэн тэмцлийн уул мөрөөр өөрийгөө хамгаалахын тулд ямар нэгэн гадны хүчирхийлэлд өртөх үед үүссэн шарах гэмтлүүд мөн байна гэдэг үг хэлсэн. Ang conclusion ng NBI, ang sabi sa akin, meron daw siyang tusok na nasaksak, sinaksak daw siya. Tapos may mga paso at saka sugat na За ийм ноцтой нөхцөл байдлыг харсан нөгөө мөрдөгч мөх зүйл яасан бэ гэхээр одоо цогцсны зургийг бүгдийг нь одоо тийм ээ материалжуулан зургийн дарж авсан байх гэсэн тодорхой. За хэргийн газар дүзлийг хийж бүх тэмдэглэлийг бүртгэж авсан тодорхой. За улмаар яасан бэ гэхээр за 2002 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 95-ийн 1 буюу эд хөрөнгө албан тушаалын болон өөр байдлаар иршээлтэй байгаа болон өөр бусад хүмүүстэй харгас эрцгийг харьцсан буюу нэр төр алдар хүндийг нь байн гутаанд оромжилсны улмаас хохирогч амиа хорлсон байж болзошгүй хэмээн дүгнээд одоо Эрлийн Эрдэнэбат түүний эхнэр даваа хүүгийн сэргэлэн нарыг одоо сэжтнэр татаж эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж эхэлсэн байдаг юм аа. За мөрдөгч мөхцөл одоо хэргийн халуун мөрөөр орж шуурхай ажиллах ажлын хүрээнд бол Эрлийн Эрдэнэбатаас мэдүүлэг авсан. Түүний эхнэр даваа хүүгийн сэргэлэнгээс мэдүүлэг авсан. За дорж фалм гэдэг нэр байгаад байгаа юм. Тэгэхээр тухайн айлын жолооч байсан хинч байсан тэрийг бол бид тогтоож чадаагүй. За дээрэс нэмээд энэ Тэрил Атензагийн хувийн байдлыг тогтоохын тулд Филиппин улсаас одоо Монгол улсад суугаа өргөмжит консул Сономын одоо Бихот гэдэг хүнээс бас мөн мэдүүлэг авсан байдаг юм лээ. За мөн тэрээр үргэлжлүүлэн энэ Тэрил Атенза гэдэг хүний нас барсан шалтгааныг нь хөтөлбөргүй тогтоож өгөө гэдэг одоо мөрдөгчийн даалгавар бичээд тодорхой асуултуудаа бичээд шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн рүү Тэрил Атензагийн цогцыг нь мөн бас шилжүүлж өгч шинжилүүлсэн байдаг юм лээ тухайн өдөр нь.
За энэхүү үйл байрантуудаас харахад бол тухайн хэргийн газар дээр анх очсон одоо цагдаагийн ахмад тэр мөрдөгч мөнх цөлгөдөг эмэгтэй бол маш шударгаар маш одоо хэргийг үн зүгээр илэрхээр хичээн зүтгэж ажиллаж байсан гэдэг нь бол тодорхой харагдаж өгөөз. За гэтэл нөхцөл байдал өөрөөр ирсэн. Гэрт нь одоо учир хөтөлбөр нас барсан Филиппийн өмчлөгчийн хэрэгт нь одоо өөрсдийг нь ороогоод өөрсдийг нь сэтгэлээр одоо шалгаад эхлэнгүүд бол мэдээж хэрэг одоо Монгол улсад тэргүүн баян улс төрд нөлөө бүхий ирхэн Эрлийн Эрдэнэбат зам Австри улсын өргөмжит консул даваа хүүгийн сэргэлэн нар бол зүгээр суугаагүй. За тухайн хэрэг шалгаж ирсэн мөнх цул гэдэг хүн гинтгэл учир бүтээлч шалтгаанаар хэрэгээс шахагдан гараад тухайн хэргийг одоо ганхүү гэдэг өөр мөрдөгч гинтх мөрдөн шалгах болсон. За Тэрий латин цагийн цогцос задлан шинжилгээ хийсэн шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шүүх эмнэлгийн шинжилгээний хилцэн шинжээ чимч Саран гэрэл, Амгалан болд, Ууган Баатар нар нь за 2011 оны 11-р сарын 20-ны өдөр одоо тухайн амь хөрөгчийг амь насаа алдсан өдөр нь Тэрий латин цагийн цогцос задлан шинжилгээ хиймэгцэн амь хөрөгч Тэрий латин цаг задлан хийх үед хурц хордлогын шинж тэмдгүүд илэрсэн ба лабораторийн шинжилгээний хариунууд эцэслэн гараагүй тул урьдчилсан байдлаар шалтгаан тодорхойгүй хордлогын улмаас нас барсан гэдэг дүгнэлтийг гаргасан. Шалтгаан тодорхойгүй хордлогын улмаас нас барсан гэдэг дүгнэлтийг гаргасан гэж байна. Хамгийн ноцтой нь саяын нэр дурдсан 3 шинжээчийн дүгнэлтэд нөгөө Тэрий латин цагийн бид үүссэн байгаа тэр олон тооны хөхрөлт, буцралт, бяцралт, зулгаралт одоо зохиусан уулмөр гэмтлүүд аль нь ч байгаагүй. Бүр аль нь ч байгаагүй. Та бүхэн одоо ингээд прокурорын тогтоолыг нь хартаа. Тэгээд би энэ прокурорын дүгнэлтийг одоо шүүх эмнэлгийн насаараа ажилласан одоо шинжээч чимчэд тэр нэр нөлөө бүхий тэр хүнд үзүүлэхэд бол хэлжсэн л да. Монгол улс ч юу болцсон юм бэ? Яаж гисэн юм бэ гэж гайхаад байсан. Шүүхийн шинжээч хүн цогцос задлан шинжилгээ хийхдээ амь хөрөгчийн биед байгаа бүх шарах, сорив, зулгуурт, хумсал, майжилт одоо юу гэдгийг тийм ээ. Бүгдийг нэг бүрчлэн заавал бичих үүрэгтэй байдаг юм бэ. Нэг бүрчлэн бичнэ. Харин биед нь үүсэн байгаа энэ шарах, зулгаралт гэмтлүүд нь амь насыг нь одоо хохироод хүргэсэн гэмтэл мөн үү биш үү гэдгийг ардталтан тухай бүрдэнд бичдэг гэж байгаа юм. Гэтэл ийм илт тодорхой энэ олон шаргалуудыг бичихгүй байгаа нь бол бүр өстө санаа нь батамгүй зүйл. Ямар зөрөгтэй юм бэ? Эн чинь талхнаас цалаа зогсохгүй шууд эрүүгийн гэмт хэрэг авах ял шүү дээ. Гэмт хэрэг шүү дээ гэдэг бол хэлээдсэн байхгүй. Бүр толгоос гэсэн шошороод байсан байхгүй. Тэгэхээр 2011 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргасан одоо тийм ээ тэр Дагима гэдэг хүнийг гарын үсгтээ одоо шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээ чимж Саран гэрэл, Амгалан болд Ууган Баатар нарын одоо шинжилгээний дүгнэлт нь бол хуурамч байх магадaltaй гэдэг нь үүнээс маш тодорхой харагдаж байгаа юм аа. Монгол улсын шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн саяын нэр дурдсан 3 эмч Тэрий латин цагийн хэргийг ямар нэгэн гадны нөлөөгүй. За тэгээд учир нь үл одоо мэдэгдэх хорт бодисын улмаас зүрхний хурц дутмагчлаар нас барсан. Энэ бол зүгээр золгүй осол байсан хэмээн одоо хэргийг нин даруй хэрэгсэхгүй болгон хаахаар үхэн хатан ажиллаж байх яг тэр мөчөд харин Филиппийн улсад маш өөр зүйл өрнөж байсан. Үнэхээр үр өдмөр аимшигтай зүйл тэнд болж байсан. Wala. Kasi Meron pa nga na help me. may health certificate siya eh. Na kuan bago siya nakaalis eh. Paano makakalis yung kung may heart condition, kung may sakit pala? Hindi dapat siya natanggap doon. Wala. Family condition. Ang sabi nung kuan, heart daw. Tapos ang sumunod naman nag-take ng medicine for medicine. Una suicide. O suicide. Pangalawa yung Pangalawa yung sleeping pills naman. sleeping pills, suicide. Naguluhan ako. Kaya natural death. I was at school, and then I already knew that something was wrong
because my teacher was like, she didn't want to talk to me directly of what was happening, and they just took me out of the room. And then my aunt came, my tita, she works there as a teacher. Sorry, they didn't tell me directly what happened. I had to go home. I had to go back home and wait for my dad. And I could already hear my cousins whispering that my mom's dead, that my mom died. And then my dad went inside the room where I was in. They were kind of protecting me from the news. They didn't want me to hear it from anyone else but my dad. And then when I saw his face, I just broke down crying. I didn't know. I didn't know what is going on because I was 14, 13 that time. That's where I hit me that my mother's gone. Everything went black that day, and when we got home, my tears just dropped, like, and I didn't want to drag, but I didn't stop crying 1 hour on that day because I really don't know what will going to happen, because she's always around and now she's gone. And In fact, we even had to pay for the funeral services, even though we had nothing at the time. We even had to beg for money to even get my mom buried December 20, 2011. Харамсалтай нь Филиппин улсын засгийн газрынхан өөрийнхөө иргэний төлөө санаа тавиагүй. Ямар нэгэн тусламжийн гар тус сунгаагүй. Харин энэ Филиппин улсаас гадаад улсад ажиллаж байгаад гэмт хэргийн хохирогч болсон амь насаа алдсан хүмүүсийн төлөө уйггүй тэмцдэг мигрантыг хэмээх төрийн бус байгууллагын л хандивын гараа сунгажгаад арайхийн тэрэлтийн цагийн цогцыг эх оронд нь аваач чадсан байдгийн мэлээ. Nung inano ko yung kaso sa migrante, pag-uwi ng body niya, human body niya, pina-autopsy ko kaagad kasi nagtataka ako ang dami niyang mga sugat sa katawan. Kaya pina-autopsy ko siya, nagbayad kami ng autopsy. 2010, namatay naman po siya sa Mongolia para maghanap buhay. Nagpagkasakali po yung anak ko na magiging maganda rin yung takbo ng buhay nila kasama ng mga anak niya nag-aaral na 4. Kaso nga naman din po pinatay naman din po siya doon sa Mongolia. Би түрүүн хэлсэнтэй Монгол улсын шүүх шинжилгээний хүрээлэн 3 шинжээ чимч энэ тэрэл латин зай болбоос ямар нэгэн хорт бодисд хордоод зүрхний хурц тутамчлаад нас барсан гэж хэлсэн гэдэг. За гэтэл Филиппин улсын тэр лабораторийн шүүх хэмжээхэн тийм ээ талигаачин элэг уушиг тэр 5 зүйл ямар хэрэгтэй мэдгийг бүгднгээс нь эдээс нь дээж аваад эдийн болон хорийн шинжилгээг тусад нь хийлгсэн байгаа. Угаасаа шүүх шинжилгээний хуулиар тийм байдаг хийх ёстой байдаг юм номжор байгаа. Ингээ хэлсэн чинь тухайн талигаачин тэр эрхнүүдээс нь ямар ч хорт бодис илрээгүй. Дүгнэлтийн та бүхэн хардаа. Ang conclusion ng NBI, ang sabi sa akin, meron daw siyang tusok na sinaksak daw siya. Tapos may mga paso at saka sugat na when we saw her corpse with all the bruises, I didn't even comprehend it at the time. I didn't even understand it. Looking at my mother's corpse, I was there as my father couldn't bear to see the corpse.
and the bruises. I was with my grandfather and my relative, and I was one of the first person who saw her corpse with the bruises and everything. So I know that like she must have endured a lot before we even, before she even like talked to my father, and it was too late at the time. Nung pagdating ng labi ng asawa ko, wala na yung laman loob, tsaka marami siyang sugat, kaya naghinala ako, kaya pina-autopsy ko. Kaya siguro hindi nila pinadala yung puso, kasi sabi ng nag-autopsy na maaring sinaksak siya sa dibdib at natamaan yung puso niya, kaya hindi nila tinorn over yung laman loob niya yung laman loob niya, yung puso tsaka kidney, wala lahat ng laman loob niya, tsaka number 1 yung puso, heart. Sabi ni walang pinadala kasi inaano daw sa investigation. Wala. Pero yung puso ang yung puso ang kasi sabi ng nag-autopsy baka tinamaan nung pagsaksak sa kanya, pagpersa sa kanya, kasi marami siyang sugat eh. Kaya yun ang puso niya nawawala, hindi na-remit sa amin, tinago nila. Yun ang hinahanap namin sa kanila, bakit hindi nila binigay sa amin. За Монгол улсын шүүхийн шинжээч нар одоо тэрийг Латин цагийн цогц задлан шинжилгээг хийх явцдаа Монгол улсын шүүхийн шинжилгээний түүхэнд өмнө хизээч байгаагүй, юм цаашдаж гарахгүй тийм ноцтой, хамгийн ноцтой маш том нэг алдаа гаргасан. Зүрхийг нь тоноод аваад үлдсэн. Бүх эрхтнийг үзэх ёстой гэсэн үндсэн зарчим бол явагддаг байна. Тийм учраас бүх эрхтнийг үзэхийн тулд бүх эрхтнүүдийг үзчихэд энэс онцлогооны зорилгоор эсвэл эрдэм шинжилгээний зорилгоор эдийн дээжийг л авах хэрэгтэй. Түүнээс биш эрхтнийг бүхлээр нь аавна гэсэн ийм эрх зүйн зохицуулт бол байхгүй. За эндээс ямар дүгнэлтийг хийж болох вэ гэхээр нөгөө Монгол улсын саяын нэр дэвцэн 3 шүүх шинжээч байгаа шүү дээ. Эдгээр хүмүүс ч зүрхний дутмагчлаар нас барсан гэдэг нэг худал дүгнэлт гаргачаад түүн нь одоо ингээд хэрвээ ингээд зүрхийн нөгөө Филиппин руу явуулчих юм бол тэр нь няцаагдчих учраас шинжлэх ухааны durch няцаагдчих учраас тэрнээс хайгаад цогцоос нь одоо тэр зүрхийг нь одоо сугалж авч үлдээсэн болов уу гэдэг тийм сэжигт хамааг бол ирэхгүй төрж байна. За тэгэхээр магадгүй Эрдэнэ Эрдэнэтийн гэр бүлээс мөнгө авсан ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар, ямар нэгэн шалтгаанаар тэрийг Латин цагийн бид үүссэн тэр бугуйнд үүссэн тэр олон хөхрөлтүүд, тэгээд энэ тохоонд нь үүссэн байсан тэр нөө галтны зүйлээр яасан халуун зүйлээр түүнж үүсгсэн байж болох ч гэдгийг шарах. За тэгээд энэ дух хэсэгт нь, чамархай хэсэгт нь, энэ завж хэсэгт нь үүссэн тэр цохилтын улмаас үүсмэж болзошгүй, мохоо зулаас үүсмэж болзошгүй тэр олон хөхрөлтүүд, биед нь одоо тэр хутга мэт зүйлээр зүсээд идэгжсэн тэр шарах бас бус тийм ээ одоо дурддаггүй тэр олон шархуудыг шүүх хэмтгийнхэн дүгэлтэнд огт дурдаагүйхэн төлөө саяын нэр дурдсан 3 одоо шүүхийн шинжээч шудраг шүүхийн өмнө ирэх цаг 91 дэх би бол эргэлзэхгүй байна. I remember when they brought back her body. I was at Naiya with my family. They were in a separate car. My mom, my tito, and my father. We were also on our way to the morgue. And I remember fighting my aunt that I wanted to go in and I wanted to see my mom. And she's like, not in the state that she's in. You don't want to see that. You're too young for that. And I kept fighting her. I kept shouting, "That's my mom. I want to go in. That's my mom." And I went back to the car and I slept with her. I don't know. I don't know what to call it in English, but it's like, sorry, it's a scarf
She wore in a picture with someone in Mongolia, and I just hugged it like she was hugging me. It was a really scary time for a small kid. Хөөрхий талигаачийн хүүхдүүд бол бүр ингээд бүр жоохон байхасаа л ээжээсээ ингээд салцсан шүү дээ. Тэгээд ээжигээ одоо ямар их санаж байсан бол тэр хугацаанд тийм ээ ямар их битгэж байсан бол хөөр. Тэгээд ээжийнхээ би ингээд царайг хармаараа ээжигээ би тэрмээр байна гэж диж яхад нь л тэр аимшигтай нөхцөл байдлыг харуулж одоо ингэж зүрхэнд нь одоо ингэж насан туршийн тийм одоо трама үүсэхгүй тулд бүр ингээд ээжийн зохицыг харуулаагүй гэж байгаа байхгүй юу. Ер нь Филиппинчууд их зөөл хүмүүс байдаг юм билээ. Зан характерынхаа хувьд. 2012 он дуусахгүй үргэлжилсэн зовлон төдрүүд. За Филиппин улсын иргэн Трилитийн за Монгол улсад Эрдэнэ Эрдэнэтийн гэрт учир битүүлгээр нас барсны дараа за Филиппинд үнжилж гоцорсон арга гэр өөр хүүхдүүд нь бол маш хүнд байдалд орсон. Амьдрал нь бүр үнэхээр хүнд байдалд орсон. My mom died when I was 10 years old. Then me and my brother and my father, we lived in Mindanao, in the province, yes. And then my sister and my younger sister lives here in the Luzon, and everything is not good because we only eat once a meal every day. Sometimes we don't eat rice, we eat mais. And then our school is 8 kilometers away from our house, and we don't have any vehicles, so we have to walk 8 kilometers back and forth. So everything is not that good when my mom died. Nung natapos na pagkamatay niya, na tuloy pa rin ang buhay kasi kailangan ituloy ang buhay kasi yung mga anak ko maliliit pa. Ang pinaka-eldest, pinaka-matanda kong anak na 4th year, tapos si Daniel is 3rd year, 2nd year, tapos mayroong grade 6, mayroong grade 4. Maliit pa sila. Tuloy lang ang buhay kasi kailangan para masuportahan yung kuwan. Pero simula nung pagkamatay ng asawa ko, na-depress. Habang nasa work, nagtatrabaho ako. Lagi ko naalala yung siya. Nagkasakit na rin ako sa kuwan. Sa aking sarili, nagkasakit na rin ako. Kaya umuwi ako ng probinsya, nagpagaling ako. Sila naiwan, kawawa naman. Kasi kailangan kong magpagaling para mabuhay pa ulit para sa kanila. Kasi wala na silang mama. Pati ako mawawala pa rin sa kanila. Kailangan kong manatili para sa kanila. Para maging buo pa rin sila. Сэтгэл санааны асар их дарамтаас болоод өөрхийн нөгөө бэлэвсэрчүүлсэн нөхөр нийлүү Атензан хүн дээр өвдсөн, хэвтэрт орсон. Тэгээ хэлээдсэн байхгүй. Ингээд бүүлчгэд аягаар дүүрэх үз тийм цусарыг бүүлжөөд байсан гэд өөр ингээд уйлал ярьж илсэн л та бид. Nagkasakit ako ng kuwan, yung sumukan ng dugo kasi na-depress na ako depress. Ang sakit, nagkasakit ako ng depress. Nagkasakit ako ng internal bleeding, sumukan ng dugo. Dahil sa depress, nung pagkawala ng wife ko. Pero pinaglabanan ko yon para mabuhay kasi kailangan nila rin ng isang natitirang father para sa kanilang paglaki, gabay. Kailangan ko pang maging strong para sa kanila. Kailangan ko magpatuloy ang buhay para sa kanila. Эрэл группийн ерөнхийлөгч Бадарчин Эрдэнэбат түүний эхнэр Австри улсын өргөмжит консул даваа хүүгийн сэргэлэн нарын учруулсан тэрхүү гайд хүртгэрийн тэр хамгийн хэцүү тэр тарчлаантай зовлонг хөөрхи үнжилж хоцорсон хүүхдүүд нь л үтсэн байна. Үнэхээр зовлонгийг хязгаарч байдаг бол тэрэнд л очиж үзсэн. Бүр хамгийн их зовсон. Бүр нялх байхасаа зовж байгаа шүү дээ. Ang isipan mata ko ay luwaan. Hindi ko alam itong iyong kapasyahan.
ang sabi mo'y sandali lang. Ээж нь аль хэдийн ингээд нас орчихсон. Тэгээ аав нь баг ингээд үхэл сэхэл дээр тэмцээд хэвдэрд орчихсон байгаа энэ үед тэдний гэр бүл нөмөр нөлөг болсон хэн байсан бэ гэдгээр нөгөө мигрантын интернэшнлгээд нөгөө төрийн бус байгууллага нь байсан. Тэгээд тэр байгууллагын тусламжтайгаар 2012 оны 4 сард унчирч үлдсэн төрөн хүүхэд нэмээ өвөөгийнхөө хамтаар бас мөн эргэн тойрондоо амьдардаг тэр ах トゥ найз нөхөд тэр ядуусын хорол хамт ирдэг хүмүүсийн хамтаар жижигхэн жагсаалыг хийсэн юм байл. Манила хэмээх одоо том хотын Кюзон хэмээх ядуу дүүргийн ядуусын ороолын буланд хийсэн тэрхүү жижигхэн жагсаалыг Аз болоход Филиппин улсын маш олон хэвлэлийнхэн очиж сурвалжилсан, олон нийтэд мэдээлсэн. Ийм аимшигтай зүйл болсон гэдгийг улс хоорондоо яриад түгээсэн. За Филиппин улсыг хамарсан тэрхүү мэдээллийн урсгалыг Аз болоход Монголын хэвлэл мэдээллийнхэн манаас олоод харчихсан. Орчуулад олон нийтэд түгээсэн. Монголын өдөр тутмын сонингуудад, Монголын цахим сайтуудад Эрлийн Эрдэнэ хотын гэрийн үйлчлэгч яагаад учир хөтөлбөр нас барсан бэ гэдгийг мэдээ гарч ирсэн. Монголын ард түмэн тэгж анх энэ нэрийг мэдсэн. Гэтэл нөгөө Тэрий Латин цаг нас барснаас хойш ор сургууй алга болоод байсан. Нөгөө All Pro Staffing and Services гэдэг нэг тийм хөлбөр зуучин байгууллага байгаа шүү дээ. Тэдний төлөөллийнх нь нөгөө унчирч үлдсэн хүүхдүүдэд уулзаад дараах зүйлийг хэлсэн байгаа юм. Магадгүй одоо Эрдэнэ хотынхны даалгавраас очиж хэлсэн юм мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Na huwag kaming lalapit kung kani-kanino. Bibigyan kami ng pera, 20,000 para sa aming katahimikan. Hindi kami lalapit kung saan. Pero lumakas ang loob ko. Lumapit ako sa 20,000 песо өгдөг чинь ердөө $340 тэнцэх мөнгө шүү дээ. $340 тэнцэх мөнгө байхгүй. Тийм жоох мөнгө өгөө. Та нар зүгээр наад мөнгө аваад насан туршдаа наад хэрэгээ одоо битгий дахиж яар гэж даапаланд оромжилсан байгаа. Үгүй ч одоо юу гэсэн үг вэ? yung ama niya si Erden Bat, hindi niya lang pinatay yung asawa ko. Pati yung kinabukasan ng anak ko, tsaka yung pagsasama namin na buo, na lumaki yung mga anak ko na ayoko na, kasi ako broken family ako eh. Ayoko mangyari sa mga anak ko na, kaya ko nga sila tinaguyod na, bata pa kami nag-asawa, tinaguyod ko yun para buo. Ayoko ng watak-watak na pamilya. Hindi niya lang pinatay yung asawa ko, kundi pinatay yung kinabukasan ng anak ko, tsaka yung isang pamilya na mawalan. Kinuhanan nila ng ina. Эрлийн Эрдэнэ хотын гэрт үйлчлэгчээр ажиллаж байсан Тэрий Латин гэдэг нэмэгтэй нас барсанаас үүдэлтэйгээр энэ гэр бүлийнхний амьдрал уналтанд орсон. Нэвтрүүлгийн ихэнд хэдийгээр эднэр маань ядуу зүдүү боловч ямар их гой хад жаргалтай байсан бэлээ. Дуулаал, хуурдаал, дуртай хоолой хийж идэл, элэг бүтэн хад жаргалтай ямар жаргалтай байсан бэлээ. Гэтэл энэ байдал нь бүр түнэр харанхуур шилжсэн. Ямар ч хад жаргалгүй байсан. Ямар ч баяр хөөргүй байсан. Аав ээж нь хоёулаа ажиллаж байхад л үлэн зэлмхэн амьдардаг байсан энэ гэр бүл нэг нь нас бараад нөгөөх нь хэвдэрт орчингууд бүр ингээ гуйрынчлын туйлж хэлж байгаа байхгүй. Энэ гэр бүлийн амьдралыг ийм аимшигтайгаар сүрүүлчихэд Эрлийн Эрдэнэ хотын хүү Жаргалан гэдэг залуу тогтол яасан гэж бодож байна. Тэрээр өөрийнхөө эхнэр хүүхдүүдээ аваад Сингапур улсын Синтоза гэдэг одоо хамгийн баячуудын байрладаг арал дээр очиж амьдэрсэн байна. Энэ жаргалан нар Тэрий Латин цаг зодож, нүдэж, харигсалж, аль боломжлаараа харьцаж, зарцалж боочсныхоо төлөө сард $500 өгч чаддаггүй байсан мөртлөөрөө $500 татгадаг байсан мөртлөөрөө Синтоза арал дээр одоо та бүхний харж байгаа энэхүү байрыг нэг сарын $11,000 түрээсж амьдэрдэг гэж боддоо. 2018 оноос 20 оны хүртэл энэ байранд амьдарч байсан гэдэг нотолсон хүмүүс надад зургийг явуулж байгаа шүү дээ.
нөгөө Тэрил Атензаг Харис баламдаар зодоод байсан гэдэг Эрдэнэ хотын жаргалан чинь өмчөж үлдсэн үгээгүрч хоосорсон тэр гэр бүлийнхэнд $1 ханд тусламж болгож өгөөгүй гэж нөхөн олгор болгож өгөөгүй мөртлөөрөө $1 сая төлбөрийг төлж гоод одоо Синтеза Голф Стар гэдэг клубт нь тэр хамгийн тансаг клубт нь гишүүнчлэхээр илсэн гэ та бүхэн боддоо. Ийм л адгийн шар байхгүй юу? Эрлийн Эрдэнэ хотын гэр бүлийнхэн хэрвээ хуулиас гэж байдаг байсан бол 2011 оны 6 сараас амь хохирох хүртэл нь зарцалж боолцсныхоо төлбөр болгож ядаж тэр өгөөгүй цалин $3,000 өгөх ёстой байсан. Тэрийг өгөөгүй шүү. Энэ гэр бүлийг амжиргааны их усүргүй болгосныхоо төлөө үлдэж хоцорсон хүүхдүүдийг нь хамгийн бага хүүхдийг нь 18 нас хүртэл нь тэтгэмж өгөх ёстой шүү дээ. Хуулиараа үүрэгтэй шүү дээ. Өгөөгүй. Тэтгэмж төлбөр өгөөгүйгээс гадна бүр нэг ч удаа хүн ёсоор яана манай гэр бүлд үйлчлж чад ингээд нас барцсан шүүгээд уушлахгүй байгаагүй байхгүй юу? You took someone's mom. You took a little girl's mom. And I don't know why you would think it was okay for you to take her away. I would often cry for her. It was really, I really can't understand how. I'm sorry, I never thought that I would be able to like send you guys a message directly. So I don't know what to say. But I kept these feelings bottled up. And now that I have the opportunity to talk to you. Филиппин улсын иргэн Тэрил Атенза гэдэг хүн Эрлийн Эрдэнэ хотын гэр бүлийнхний хувьд үт хорхойш хүн цэнэгүй нэгэн байж болно бол. Гэхдээ Тэрил Атенза гэдэг энэ нэмэгтэй чинь өөрхөн үр хүүхэдтэй болохоор зүрхний хайр нь амьдралын утга учир нь баяр жаргал нь байсан байхгүй. You know, it's been years, and when I still remember when the first time I saw my mom's corpse, and it's not something that a 16-year-old would, you know, should see, but because we were thrown into this circumstance, and Sir Jillian and Erden Bat forced us into this situation, you should be prosecuted, and you should give me and my family what's right for us. Энэхүү нэвтрүүлгийг би Монголын ард түмнийхээ захиалга даалгавраар Филиппин руу очиж хийгээд өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд энэ 4 сарын хугацаанд хийхдээ хатас тэргийг олж чадаагүй яг үнэ л хэлье. Өөрөөр хэлбэл тэр хатас тэрэгтэй танилцах хэрэг нь зөвхөн талигаачийн арга гэрийнхэнд л байдаг учраас би энэ хуулийн босгод авч чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл би яг энэ Тэрил Атензаг ингээд алцсан шүү гэдэг шууд нотлох баримтыг нь олж чадаагүй. Тэгтээ асуудал дуусаагүй байгаа. Магадгүй Филиппиний ард түмэн хандаг өргөд өгдөг юм уу? Эсвэл сайхан сэтгэд Монголын ард түмэн та бүхэн хандаг өргөд өгдөг юм уу? Эдний гэр бүлийн аль нэг гишүүнийг нь Монгол улсад авчрах юм бол тэдний арга гэрийн өргөдлөөр энэ хэрэг дахин шалгагдах бүрэн боломж байгаа. Дарагдаж өнгөрсөн тэр хавтас тэрийг дахин амьлах боломж бас байгаа. Хуулийнхаа хувьд байгаа шүү. Энийг бид төр хэлмээр байна. Ito yung pamilya ni Teril Atienza na namatay dyan sa bansa nyo. Nanghihingi ako ng tulong sa iyo. Sana ma-resolve nyo yung pagkamatay ng anak na. Itong 14 years na, sana maliwanagan na kung ano talaga ang kinamatay niya. Yun lang naman inaano ko, manghingi lang ng tulong sa iyo, Mr. President. Sana matulungan niyo ako, Mr. Cureso. Kaya sana matulungan niyo yung pamilya namin na makamit namin ng justisya. Yun lang naman yung sasabihin namin eh. Wala na iba. Makamit lang namin yung justisya ng pagkamatay ng anak ko. Na si Teril Atienza.
Эрлийн Эрдэнэбатын гэр бүл. За тэр тусмаа Австри улсын өргөмжит консул Даваа хүүгийн Сэргэлэн гэдэг хүн хэдийгээр хүн амны хэрэгээр ял идэлдэггүй юм а гэхэд хүнийг боолчсныхоо төлөө энэ нотогдсон хэрэг шүү дээ. Боолчсныхоо төлөө заавал ял сэтгэл идэлэх ёстой. Хэрвээ Монгол улсад хууль гэж байдаг бол хэрвээ Монгол улсад шудраг ёс гэж байдаг бол энэ хүнд эрүүгийн хэрийг нэн даруй шалгах ёстой. Олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа Монгол улс биелүүлэх ёстой. Монгол улс хүний 8-ны эсрэг гэмт хэрэг тэмцэх протоколд нэгдчихсэн улс шүү дээ. I still remember my 9-year-old sister calling for help and rallying. I know that it has traumatized my family a lot. So, I just wanna say what my father said again earlier, that no amount of money could bring my mother back, but you should be prosecuted about what you did. And it's I think 14 years is enough that you have kept this secret for a long time. I'm just thankful that you guys, there are still Mongolians that are helping us bring justice to my mother. Мөн Эрлийн Эрдэнэбатын гэр бүлийнхэн өнчирч үлдсэн тэр үр хүүхдүүдэд нь өнгөрсөн хугацаанд илүүсэн бүх гай зовлонгийнхаа төлөө үүрэг хариуцлага үүрэх ёстой. Сэтгэл санааны хохирол, эд материалын хохирол, эрүүл мэндийн хохирол бүгдийг нь нөхөмтгөх ёстой. Ягаад тэр танайхан чинь бэрдээд $50,000 ганц үг авч өгдөг гэр бүл шүү дээ. Та нарт мөнгө юу ч биш шүү дээ. Та нар Сингапур улсын төв музейд нь $20,000 хандив болгоод бэлгэлдэг. Тэр баян сингапурчуудад хандив өгдөг тийм баян гэр бүл шүү дээ. Та нар яагаад энэ гэр бүлд нөхөн олбор өгч болохгүй гэж. Тэр бусдад баян бож харагдаж гайхуулгаж өгдөг тэр мөнгө зүгээр энэ гэр бүлд өгөлдөг. Үүнийг нь бас Монголын ард түмэн та бүхэн сайтар нэхэж шаардаж энэхүү нэвтрүүлгийг олон түмэнд шеэрлэж түгээж тухайн одоо гэмт хүмүүсээс хандаж шаардаар хэмээн бас хэлж урайлж байна. Kuan sa amo niyan si Jelen at saka si Erden Bat. Gusto kong managot sila sa nangyari sa asawa ko para maramdaman naman nila kung anong sakit nung naramdaman ko nung nawalan ako ng asawa at saka yung anak ko nawalan ng mama. Gusto kong maramdaman nila yung sakit kung anong sakit na maging broken family tsaka mawalan ng mahal sa buhay. Sana managot sila. Tsaka sa mga tumutulong sa amin na taga Mongolia, salamat sa inyo. Tsaka За Монголын сэтгүүлчдийн ёс зүйн дүрмийн 1-8-д заасны дагуу буруутан шүүмжлэгдэж буй этгээдээс заавал хариу тайлбар авах ёстой байдаг л да. Та бүхэн энэ юмнуудад хариу тайлбар өгөөгөөд би Эрлийн Эрдэнэбатын эхнэр Даваа хүүгийн Сэргэлэнтэй уцаар холбогдоход бол тэрээр эрс татгалцсан. Тэгээ тантай нэг уулзаж ярилцлага авах хүсэлтэй байгаа юм би. Би бол өөртөө чинь бол яриад хэлээд байгаа байхгүй. За энэхүү нэвтрүүлгийг бид бүхэн Монголын ард түмэн та бүхнийхээ өгсөн 19,980,000 төгрөгийн хандив тусламжаар хийсэн гэдгийг эцэст нь хариуцлагатайгаар мэдэгдэе. Энэхүү нэвтрүүлгийг хийгээрээ шудраг үнийг тогтоогоорой гэж Монголын 520 иргэн надад хандив өргөсөн нэрсэн шилдэдэг та бүхэндээ тун удахгүй гарах болно. Та бүхэн нэмэн өргөсөн хандив байгаа онсон гэж бодож байна. Монгол гэдэг нэрийг сонсохоор л зүрхэнд нь харуулсалж эсэл төрүүлдэг байсан энэ гэр бүлийн уур амьсгалыг шал өөр болгож чадсан. 14 жилийн турш цээжиндээ богсож байсан тэр их зовлон харуулслаа бүгдийг нь ил гарах боломж эдний гэр бүлийнхэнд анх удаа тохиосон юм аа. Сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэдгийг эцэст нь хэлье. Are you all my personal dreams?